हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अकाउंट बेसिक कोर्स आज अपना 6 ਲੈਕਚਰ है। सब तो इंपॉर्टेंट जर्नल। बेटा इस तो पहला अपने 5 ਲੈਕਚਰ हो चुके हैं। पहला जिन्हें स्टूडेंट ने वो नहीं सुने, पहला उसनों सुनो, फिर थोड़ा ये बहुत वधिया तरीके ना बेटा समझ आएगा। ठीक है जी। प्लस इस चैप्टर ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ बेटा जर्नल एंट्री ਆ विदाउट जीएसटी बेटा मैं इस वीडियो ਵਿੱਚ कवर करांगा। विद जीएसटी बेटा जिन्नियां भी जर्नल एंट्री हैं वो थोड़ी मैं बेटा नैक्सट वीडियो ਵਿੱਚ कवर करांगा। तो प्लस इस वीडियो ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ इस टॉपिक ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ अगर किसी भी बच्चे ने MCQ ਦੀ प्रैक्टिस करनी है बेटा ਉਹ ਇਸ ਆਪਣੇ डिस्क्रिप्शन ਵਿੱਚ लिंक गिवन होएगा, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ MCQ ਦੀ प्रैक्टिस कर सकते हो बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सब तो पहला जर्नल बेटा जर्नल एक ओरिजिनल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी है। बेटा जर्नल के थोड़ा कॉनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन होंगे, मतलब डेट वाइज थोड़ी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी है बेटा। बेटा जर्नल के डेट वाइज हर अमाउंट शो होंगी है। ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਦ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ बेटा टर्म्स यूज इन द जर्नल। बेटा बुक ऑफ द ओरिजिनल एंट्री आप हुणे डिस्कस करके आए, इसनों बुक ऑफ द ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, बुक ऑफ द प्राइमरी एंट्री भी बोलते हैं, बिकॉज ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम इस बुक के विच रिकॉर्ड होंगी है। दैन आफ्टर बेटा इसके की है पोस्ट हो जाती है लैजर के विच बेटा। उस तो बाद आता जर्नल एंट्री। कोई भी एंट्री जो जर्नल विच रिकॉर्ड हो रही है बेटा उसनों असीं बोलते हैं जर्नल एंट्री। दैन जर्नलाइजिंग द प्रोसैस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल, दैट इज़ कॉल्ड जर्नलाइजिंग। कोई भी प्रोसैस अपना अपना ट्रांजैक्शन जर्नल विच रिकॉर्ड करन दा उसनूं असीं की बोलते हैं जर्नलाइजिंग। पोस्टिंग वर्ड कित्थे यूज होंदा है जी, जदों असीं जर्नल एंट्री नूं लैजर दे विच भेजदे हां दैन असीं उसनूं कहने बेटा पोस्टिंग। अगर तुसीं फर्स्ट लैक्चर ध्यान नाल सुनिया होएगा ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ सब तो पहला जर्नल, दैन अपना लैजर, दैन अपना ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सोन। ठीक है जी, अपना बैलेंस शीट ये आप सब फर्स्ट लैक्चर डिस्कस किया पिया। सो जो आप जर्नल नूं लैजर के भी ट्रांजैक्शन ट्रांसफर करते हैं उसनूं आप की बोलते हैं पोस्टिंग। अगे आ जाओ जी। कहते जर्नल में भी 2 टाइप्स होंगे, एक जनरल जर्नल एक स्पैशल जर्नल। बेटा जनरल जर्नल होंगे जो अज आप डिस्कस करा, स्पैशल जर्नल आप डिटेल नाल अगली वीडियो से डिस्कस करा। बेटा जनरल जर्नल में हर तरह की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी है, रिकॉर्डिंग आल काइंड ऑफ द ट्रांजैक्शन। बेटा स्पैशल जर्नल में की होंगे बेटा देखो ये प्रोपर निक्की जी स्टोरी है। कहते अपना जो एक जर्नल से बेटा वो हर तरह की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी सी, दैन वो बहुत लेंथी होने लग गया, टाइम कंज्यूमिंग होने लग गया सी। इस करके जर्नल में सब डिवाइड कर दिता गया। एक परचेज बुक खोल दी गई जिन्होंने भी सिर्फ क्रेडिट परचेज बेटा रिकॉर्ड होंदियां सी। एक तो सेल बुक खोल दी गई जिस क्रेडिट सेल अपनी रिकॉर्ड होंदियां सी। इसका सेल रिटर्न परचेज रिटर्न होर भी बेटा 2 बुक्स खोलियां, 2-3 बुक्स हैं जो तुहानूं मैं डिटेल नाल नैक्सट वीडियो में दसांगा। इसनूं असीं स्पैशल जर्नल भी बोलते हैं, इसनूं असीं स्पैशल परपस बुक भी बोलते हैं, मेनली इसनूं असीं सबसिडरी बुक्स भी बोलते हैं। ठीक है जी। अगे आ जाओ जी फॉर्मेट ऑफ द जर्नल। सब तो पहला कंटेंट ऑफ जर्नल भी डेट कॉलम आता है। पर्टिकुलर विच असीं जर्नल एंट्री लिखते हैं कि किहड़े अकाउंट नूं असीं डैबिट कर रहे हैं, किहड़े अकाउंट नूं असीं क्रेडिट कर रहे हैं। लैजर फोलियो बेटा पेज नंबर हो जाता है। डैबिट कॉलम अमाउंट आएगी बेटा डैबिट कॉलम विच, क्रेडिट कॉलम विच इस दी अमाउंट आएगी। लाइक इस तरह इसका फॉर्मेट होंदा है, देख सकते हो तुसीं। इत्थे अपनी सब तो पहला आपां ईयर लिखते हैं, दैन आपां डेट, पर्टिकुलर विच किहड़े अकाउंट नूं डैबिट कर रहा है, जिहड़े अकाउंट नूं क्रेडिट कर रहा है उहनूं 2 नाल बेटा डोनेट करते हैं। लैजर फोलियो पेज नंबर होंदे हैं, जिन्नी अमाउंट डैबिट हुई है जिन्नी अमाउंट क्रेडिट हुई है वो शो होंदी है। देखो बेटा ये स्टैप की ने, सब तो पहला स्टैप है तुसीं देखना है मोनेटरी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए है। वंस अगेन पिछले लैक्चर बड़ा डिटेल नाल दस के आए पे आपां कीता सीगा मोनेटरी प्रिंसीपल आप बहुत डिटेल नाल कीता, तुसीं सुन सकते हो पिछले लैक्चर भी कि ये किहड़ियां ओनली एंड ओनली मोनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी है। नॉन मोनेटरी ट्रांजैक्शन जर्नल नहीं अपना अकाउंटिंग नहीं रिकॉर्ड करता। दैन उस तो बाद आप स्टैप 2 च देखना है जी इस दे विच किहड़े अकाउंट है, किहड़े 2 अकाउंट है। अगर असीं गल करिए कि फर्नीचर सोल्ड टू राम बाय कैश, इस दे विच किहड़े 2 अकाउंट हो गए जी, एक तो फर्नीचर हो गया, एक थोड़ा कैश हो गया। ठीक है जी। असीं देखना अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है उस दे विच अपने किहड़े 2 अकाउंट है। दैन बेटा थर्ड स्टैप च आप देखना है उन्हां अकाउंट की नेचर की है। लास्ट लैक्चर तुहानूं रियल परसन नॉमिनल बारे दस के आया सीगा। देखो अगर जिहड़ा तुहाडा अपना हुण आपां चैक करांगे जिहड़ा तुहाडा कैश अकाउंट है या फर्नीचर अकाउंट है उसकी की नेचर है, दैन उस दे अकॉर्डिंग उसनूं डैबिट या क्रेडिट करांगे। कैश अकाउंट होंदा बेटा रियल का रूल से डैबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देखो अगर फर्नीचर सोल्ड टू राम बाय कैश कर रहे हैं तो साढ़े को कैश आएगा,
ਫਰਨੀਚਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਬੇਟਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਡੈਬਿਟ ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਡੈਬਿਟ। ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਫਰਨੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਬਿਟ ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏਗਾ ਟੂ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸੋਲਡ ਟੂ ਰਾਮ ਬਾਈ ਕੈਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਰਨਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੀਅਲ, ਪਰਸਨ ਹੈ, ਨੋਮੀਨਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੋਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ, ਫਰਨੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਟਾ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਂਟਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਐਂਟਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਟੂ ਅਕਾਊਂਟ ਅਫੈਕਟਿਡ ਹੋਣ, ਵਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋਵੇ, ਵਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਵੇ ਵਿਦ ਇਕੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਟਾ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਂਟਰੀ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਮਾਊਂਟ ਡਿਊ ਟੂ ਮੋਹਨ ਮੇਰਾ 2000 ਸੀਗਾ, ਪੇਡ ਟੂ ਮੋਹਨ ਆਫਟਰ 10% ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੋਹਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਹਨ ਕੀ ਹੈ ਰਿਸੀਵਰ, ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਗਿਵਰ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਉਰੇ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪੈਸਾ ਸੇਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੈਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਡੈਬਿਟ ਵਰਡ ਕਮਸ ਇਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਡ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨਲ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਆਲ ਇਨਕਮ ਆਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਸੀ 2000 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫਟਰ 10% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ 200 ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 1800 ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਂਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸ ਹੈ ਰੀਅਲ, ਪਰਸਨਲ, ਨੋਮੀਨਲ। ਜਰਨਲ ਚੈਪਟਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰੀਅਲ, ਪਰਸਨ, ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਰੂਲ, ਗੋਲਡਨ ਰੂਲ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੈਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਗੁਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਗੁਡਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਗੁਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫॉर ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਜਾਂ ਰੀਸੇਲ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਡਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਰੀਸੇਲ ਪਰਪਸ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ ਗੁਡਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਡਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ, ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਰ ਡੈਬਿਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੱਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਬਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਬੇਟਾ ਪਰਚੇਸਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਗੁਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟਿਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਕੈਸ਼, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਟੂ ਕੈਸ਼, ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ ਕੈਸ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ, ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੀਸੇਲ ਪਰਪਸ ਲਈ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਲਈ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਡਸ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਸੇਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਉਸ ਐਸਿਡ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਪਸ ਲਈ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰੋਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਡੈਬਿਟ ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਕੈਸ਼। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ,
ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਡਸ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਨੂੰ, ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸਿਡ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਨੇਮ। ਬੇਟਾ ਕਿ ਗੁਡਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਡੀਲ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁਡਸ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਨੋਟ ਐਸਿਡ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਡਸ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੋਮੀਨਲ ਰੂਲ, ਆਲ ਇਨਕਮ ਆਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਡਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ, ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਸੋਰੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਗੁਡਸ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਐਕਸ, ਗੁਡਸ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਐਕਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਐਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟਿਡ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਸੇਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡੈਬਿਟ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਐਕਸ ਰਿਟਰਨ ਗੁਡਸ ਟੂ ਅਸ, ਐਕਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਡਸ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀਆਂ, ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਗਿਵਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਐਕਸ ਸਾਨੂੰ ਗੁਡਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਡਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ। ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ। ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਕ ਅਨਸੋਲਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਓਪਨਿੰਗ ਐਂਟਰੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਉਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਓਪਨਿੰਗ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਈਅਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਐਸਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਬਰੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਿਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਚ ਗਏ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਸਿਡ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਪਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਕੈਰੀ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਦੱਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਡੈਬਿਟ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਕਿਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡੈਬਿਟ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਬੇਟਾ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਦੇਣਦਾਰੀ। ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੇਟਾ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ, ਜੋ ਓਨਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਐਂਟੀਟੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਓਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਬੇਟਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜੋ ਓਨਰ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਓਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਊਂਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਐਸਿਡ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਆਂ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਪਿਆ, ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬਿਲ ਪੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਐਸਿਡ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਓਪਨਿੰਗ ਐਂਟਰੀ ਬੇਟਾ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਉਰੇ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਸਿਡ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਅਤੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਓਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਹੋਏਗੀ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ, ਉਰੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕੈਪੀਟਲ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟਾ ਐਸਿਡ ਸਾਈਡ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਐਂਡ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਪਿਆ, ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸਿਡ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ।
ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦਆਊਟ GST। ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਵਿਦਆਊਟ GST। ਵਿਦ GST ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਵਿਦਆਊਟ GST ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਮਿਤ ਸਟਾਰਟਿਡ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹਨੇ 50,000 ਕੈਪੀਟਲ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਆ ਅਮਿਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਓਨਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਓਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ 50,000 ਐਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨ ਕੈਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਡੈਬਿਟ ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਟੂ। ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਅਮਿਤ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਿਤ ਬੇਟਾ ਗਿਵਰ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਗਿਵਰ, ਤਾਂ ਟੂ ਅਮਿਤ ਕੈਪੀਟਲ ਕਰਤਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਗਿਵਰ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਐਂਟਰੀ ਹੋਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਮਿਤ ਸਟਾਰਟਿਡ ਬਿਜ਼ਨਸ with 50,000 as capital in cash। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ। ਅਮਿਤ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਫਰਦਰ ਕੈਪੀਟਲ ਬਾਈ ਚੈੱਕ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਟੂ ਅਮਿਤ ਕੈਪੀਟਲ ਉਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਿਵਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਐਜ਼ ਆ ਚੈੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਆ ਗਿਆ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਅਮਿਤ ਕੈਪੀਟਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਚੈੱਕ ਆਇਆ। ਚੈੱਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਂਕ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਅਮਿਤ ਕੈਪੀਟਲ। ਅਮਿਤ ਕੈਪੀਟਲ ਗਿਵਰ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਡੈਬਿਟ ਆ ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ, ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ। ਅਮਿਤ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ 50,000 ਕੈਸ਼ 2 ਲੱਖ ਬਾਈ ਚੈੱਕ। ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਉਹ 50,000 ਕੈਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 50,000 ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਟੂ ਅਮਿਤ ਕੈਪੀਟਲ, ਟੂ ਅਮਿਤ ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਗਿਵਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ 10,000 ਇਨ ਬੈਂਕ। ਆਮ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਹੁਣ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ 10,000 ਇਨ ਬੈਂਕ ਬੇਟਾ ਦੋ ਆਸਪੈਕਟ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਸ਼ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਬੈਂਕ ਉਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਟੂ ਕੈਸ਼, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਨਾਲ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼। ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਿਸੀਵਰ ਡੈਬਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਰਚੇਜ਼ ਗੁਡਸ ਇਨ ਕੈਸ਼। ਹੁਣੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ਼ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਿਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਐਸਿਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੋਮੀਨਲ ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਰ ਡੈਬਿਟ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਚੇਜ਼ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਕੈਸ਼। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੂ ਕੈਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਬਿਟ ਵਾਲਾ ਕੋਲਮ ਆ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲਾ, ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਰਮੈਟ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, ਅਗਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਗੁਡਸ ਬਾਏ ਚੈੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਪਲ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੈਂਕ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਗੁਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਟਣਾ ਬੇਟਾ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੈਂਕ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੁਡਸ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੋਮੀਨਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਟੂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਬੈਂਕ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, ਪਰਚੇਜ਼ ਗੁਡਸ ਆਫ 5,000 ਇਨ ਕੈਸ਼ ਫਰੋਮ ਰਮੇਸ਼। ਪਰਚੇਜ਼ ਗੁਡਸ ਆਫ 5,000 ਇਨ ਕੈਸ਼ ਫਰੋਮ ਰਮੇਸ਼। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨ ਕੈਸ਼, ਰਮੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਨੋ ਮੈਟਰ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ,
दैन बेटा चैक करो वंस अगेन तुसी गुड्स परचेज कर रहे हो, परचेजिज अकाउंट डेबिट, क्योंकि फिर वही गल अकॉर्डिंग टू नॉमीनल या वट कम्स इन किसी भी तरीके नाल तुसी कह सकते हो। थोड़े कोल बेटा पेमेंट जा रही है, थोड़े कोलों पेमेंट जा रही है, दैन टू कैश रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग वट गोज आउट। ठीक है जी बेटा, हम ध्यान नाल देखने वाली है। उरे देखो परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश है, उरे कुछ लिखा नहीं कैश, तो बेटा असी मन के चलांगे ये थोड़ी क्रेडिट एंट्री है। दैन असी ये की मन के चलांगे ये थोड़ी उधार वाली क्रेडिट एंट्री है बेटा। तो जो कैश नहीं गिवन बेटा, थोड़ी ट्रांजैक्शन में नहीं लिखा हुआ कि उसने कैश परचेज किया है, सिर्फ नेम गिवन है, परसन का नेम गिवन है। ऊपर बेटा एक्सप्लेनेशन सी नीचे भी है, थोड़ा ये PDF साढ़े टैलीग्राम ग्रुप च मिल जाएगी, तुम पढ़ सकते हो। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की हुई है कि अगर तुहाडी परचेज गुड्स की अपने रमेश तो कैश नहीं लिखा, असी मन के की चलांगे एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। दैन तुसी चैक करो बेटा थोड़े को गुड्स तो आ ही रही हैं, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट करांगे वंस अगेन, चाहे तुसी खर्चा कह लो या वट कम्स इन कह लो। हुण उरे देखो टू कैश नहीं करांगे, उरे आपां की करांगे टू रमेश जो गुड्स भेज रहा है। उरे रमेश कौन है बेटा, गिवर। ਤੁਹਾਨੂੰ वंस अगेन परसन अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਗਿਵਰ। ਉਰੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਗਿਵਰ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਟੂ ਰਮੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੇਮ ਉੱਪਰ ਐਂਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਕੈਸ਼ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, परसन का नेम है, तो असी की मन के चलांगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, असी उरे की लिखांगे टू रमेश। अगे आ जाओ बेटा, गुड्स कोस्टिंग रिटर्न टू रमेश। पहले ही थोड़ा दस के आया वैसे तुसी रमेश तो गुड्स परचेज कीतियां, आप ऊपर भी डिस्कस करके आए, हुण असी उन्हें रिटर्न करतियां। हुण अपना की है रमेश उरे की हो गया, रिसीवर हो गया। जो असी परचेज कीतियां सी बेटा गिवर सी, तो अकॉर्डिंग टू परसनल अकाउंट अपना की है डैबिट दा रिसीवर, तो असी की कर देंगे रमेश ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ कर देंगे। तुसी अपना रिटर्न कर रहे हो तो आप टू परचेज रिटर्न बेसिक वाली जी थोड़ी अपनी टर्म्स की वीडियो से उत्थे बेटा तुहानूं दस के आया सी, परचेज टर्न का दूजा नाम की होंदा अपना सैकेंड नेम रिटर्न आउटवर्ड। तो उरे बेटा एंट्री हो जाएगी थोड़ी अपनी रमेश अकाउंट डैबिटेड क्योंकि रिसीवर है, टू परचेज रिटर्न असी अपना उन्होंने गुड्स वापस कर रहे हैं बेटा। बेटा एक्सप्लेनेशन दी भी है, तुसी पढ़ सकते हो। अगे आंदा बेटा सेल गुड्स फॉर 25,000 इन कैश। हुण बेटा तुसी गुड्स सेल कर रहे हो, थोड़े को पैसा आ रहा, गुड्स जा रही हैं, पैसा आ रहा गुड्स जा रही हैं, या ये भी कह सकते हो थोड़ी ये इनकम है। तो बेटा कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि वट कम्स इन अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। सोल्ड गुड्स असी कर देंगे, गुड्स लिए किहड़ा वर्ड यूज़ होंदा उपर आपां पढ़ के आए क्लासीफिकेशन ऑफ गुड्स, टू सेल। या तुसी ये भी कह सकते हो क्रेडिट क्यों किया, या तो ये इनकम है, ठीक है, आल इनकम आर क्रेडिट, या वट गोज आउट थोड़े को गुड्स जा रही ने बेटा। फिर बेटा अगर सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चैक, हुण बेटा पेमेंट थोड़ी बैंक विचों जाएगी, तो तुसी की है सॉरी पेमेंट थोड़ी बैंक विचों आएगी, बैंक विच आएगी, दैन आपां की करांगे बैंक अकाउंट डेबिट। हुण कैश नहीं डेबिट करना, कैश की जगह की आ जाएगा बेटा बैंक। तो गुड्स थोड़े को जा रही हैं, उसमें असीं की कर देंगे बेटा क्रेडिट टू सेल, या आल इनकम आर क्रेडिट। फिर बेटा सोल्ड गुड्स टू विक्रम, नेम है बट उरे लिखा आ गया कैश, तो बेटा क्रेडिट एंट्री नहीं है, एक कैश एंट्री है। सेम जो आप ऊपर करके आया, पैसा थोड़े को आ रहा है बेटा कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स थोड़े को जा रही हैं टू सेल, या आल इनकम आर क्रेडिट ओनली अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। हुण जो बेटा कैश ना लिखा होंदा, जस्ट लिखा होंदा सोल्ड गुड्स टू विक्रम, हुण अगे आएगा दैन अपनी किहड़ी एंट्री होएगी, क्रेडिट एंट्री। देखो जी हुण लिखा हुआ देखो सोल्ड गुड्स टू आशुतोष, उरे कैश नहीं गिवन, तो बेटा ये थोड़ी की होगी क्रेडिट एंट्री, उधार वाली एंट्री। उरे तुहानूं कैश नहीं रिसीव होया, उरे तुहानूं कैश नहीं रिसीव होया। देखो आशुतोष बेटा रिसीवर है, आशुतोष अकाउंट डेबिट टू सेल्स, थोड़े को गुड्स जा रही हैं या थोड़ी इनकम, बट अजे कैश नहीं रिसीव होया, कैश तुहानूं बाद चों आशुतोष तो रिसीव हो सकता, बट हजे तुहानूं फिलहाल आशुतोष तो कैश नहीं रिसीव होया, जस्ट तुसीं उहनूं सेल कर रहे हो। क्रेडिट एंट्री कित्थों पहचाना बेटा, नेम गिवन होएगा बट उरे लिखिया नहीं होएगा बाय कैश, दैन एक ही अपनी क्रेडिट एंट्री है। अगे चलता है बेटा जो आशुतोष नूं असीं गुड्स वेचियां सी ड्यू टू डिफैक्ट या किसी रीजन भी करके उन्हें सानूं गुड्स वापस करतियां, बेटा हुण असीं गुड्स नूं रिसीव कर रहे हैं, दैन असीं किस नूं डेबिट करांगे, सेल रिटर्न नूं, क्योंकि सानूं गुड्स रिसीव हो रही ने।
ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਉਰੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਗਿਵਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਰਿਸੀਵਰ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਗਿਵਰ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਗਿਵਰ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਵੇਂ ਡੋਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਪੇਡ ਸੈਲਰੀ ਇਨ ਕੈਸ਼। ਬੇਟਾ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਰ ਡੈਬਿਟ। ਤਾਂ ਪੇਡ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅਫਕੋਰਸ ਸੈਲਰੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੈਸ਼ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ, ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਡੈਬਿਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਲਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਰ ਡੈਬਿਟ। वंस अगेन सेम बेटा ऊपर वाली एंट्री है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट थोड़ा डेबिट हो गया, टू कैश अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट एक क्रेडिट हो गया वट गोज आउट। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਵਿਡਰੋ ਕੈਸ਼ ਫॉर ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਐਕਸਪੈਂਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਕੈਸ਼ ਵਿਡਰੋ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁੱਡਸ ਵਿਡਰੋ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਡਰਾਇੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਰਾਇੰਗ। ਅਕਾਊਂਟ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਰਾਇੰਗ। ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਐਕਸਪੈਂਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਰਾਇੰਗ। ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਕੈਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਟੂ ਕੈਸ਼। ਡਰਾਇੰਗ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਪਰਸਨ ਐਕਸਪੈਂਸ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਡਰੋ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਵਿਡਰੋ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ। ਟੂ ਕੈਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਓਨਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਰਮਨ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਉਹਦੇ ਰਮਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਸੀਵਰ। ਤਾਂ ਰਮਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟੂ ਕੈਸ਼। ਦੇਖੋ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਕਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਇਆ, ਰੀਅਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ। ਰਮਨ ਕਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡੈਬਿਟ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਪਰਸਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 39,000 ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਨੂੰ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ 40,000। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 40,000 ਦੇਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਨ ਫੁੱਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ 39,000 ਦੇਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ, ਆਪਾਂ 39,000 ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਉਰੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪਰਮ ਕੀ ਹੈ ਉਰੇ, ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ। ਪਰਮ ਕੀ ਹੈ ਉਰੇ, ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ, ਤਾਂ ਪਰਮ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਟਾ ਚੈੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਕੈਸ਼ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਂਕ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ 40,000 ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 39,000 ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਆਲ ਇਨਕਮ ਆਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ 1000 ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਬੇਟਾ, 40,000 ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬੇਟਾ, ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ। ਬੇਟਾ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਤੁਸੀਂ 39,000 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਗਈ, ਆਲ ਇਨਕਮ ਆਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन गिवन है बेटा हर जनरल एंट्री के नीचे। अगे आ जाओ बेटा, रिसीव्ड चैक। ठीक है जी, फ्रॉम अ डेटर इन सैटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 30,000। बेटा तुसी चैक रिसीव किया 29,500 का इन फुल सैटलमेंट ऑफ 30,000। किसी परसन सुरिंदर परसन तो बेटा उसी 30,000 लैने सी, बट उस तो थोड़ा सिर्फ कि आप फुल सैटलमेंट करती, कोई ना उसी 29,500 दे दो, बाकी थोड़ा बेटा माफ़ किया। तो एक आप तरह उन्होंने डिस्काउंट दे रहे हैं। हूँ देखो बेटा ध्यान नाल, बेटा जेड़ा ये सुरिंदर अपना डेटर अकाउंट है, सुरिंदर ये हुण की है, गिवर है। आप इस वालों सानू पैसे मिल रहे हैं, दैन अकॉर्डिंग टू परसन अकाउंट बेटा असीं नूं क्रेडिट करता, क्योंकि
ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਗਿਵਰ। 30,000 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਡੈਬਿਟ ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਬੇਟਾ 29,500। ਹੁਣ 30,000 ਬੱਲੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ 29,500 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਊਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ, ਜਾਂ ਲੋਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਲ ਲੋਸਿਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਰ ਡੈਬਿਟ। ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਗਿਵਰ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ। ਬੈਂਕ ਬੇਟਾ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਊਡ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਲੋਸਿਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ ਡੈਬਿਟ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਐਂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਊਡ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਸ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਬਿਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੋਮੀਨਲ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵਡ ਬੇਟਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ। पे टेलीफोन बिल इन कैश, सिंपल अपना अकॉर्डिंग टू नॉमिनल। टेलीफोन एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट टू कैश, बेटा थोड़ा एक्सपेंसिस आल एक्सपेंसिस आर डेबिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल। कैश बेटा रियल ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਡੈਬਿਟ। ਬੇਟਾ ਵਿਡਰੂ ਗੁੱਡਸ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਲਈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਬੇਟਾ, ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਰਾਇੰਗ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਡਰਾਇੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਕੈਸ਼ ਵਿਡਰੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁੱਡਸ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਟ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੇਲ ਨੂੰ, ਬਟ ਗੁੱਡਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਮੰਨ ਕੇ ਲਓ 10,000 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ 5,000 ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਨੂੰ 5,000 ਨਾਲ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਨਾਲ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਵਿਡਰੋ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਰਾਇੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁੱਡਸ, ਤਾਂ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ ਗੁੱਡਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੱਡਸ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਗੁੱਡਸ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੁੱਡਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਬੇਟਾ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁੱਡਸ ਕੋਸਟਿੰਗ 2,500 ਗਿਵਨ ਐ ਸੈਂਪਲ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ, ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਪਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਾਂ ਵਰਡ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸੈਂਪਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਗੁੱਡਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਵਧਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡੈਬਿਟ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਡਸ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲਿਏ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ। ਗੁੱਡਸ ਕੋਸਟਿੰਗ 2,500 ਗਿਵਨ ਹੈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਕਿਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਟਾ ਗੁੱਡਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਗੁੱਡਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਬੇਟਾ। ਉਰੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੁੱਡਸ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਦੈਨ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੈੱਟ ਆਫ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਲੈਕਚਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਪਿਆ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਔਰ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੰਨ ਕੇ ਲਓ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 10 ਸ਼ਰਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ
अमित ने बेटा सैल गुड्स कीतियां विकास ਨੂੰ 10,000 ਦੇ ਅਲਾਓ ਹਿਮ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 20%। द इनवॉइस विल बी प्रिपेयर्ड फॉर अ नैट अमाउंट 8,000 आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। सिंपल 10,000 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੁड्स ਉਹਨੇ ਸੈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਆਫਟਰ 20% ट्रेड डिस्काउंट बेटा, तो ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ इनवॉइस क्रिएट ਕੀਤਾ ਉਹ ਓਨਲੀ 8,000 डिस्काउंट माइनस करके। बेटा सिंपल विकास ਨੂੰ ਸੈਲ ਕੀਤੀਆਂ, विकास अकाउंट डैबिट क्योंकि फिर पर्सन अकाउंट ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, रिसीवर है, डैबिट ਦਾ रिसीवर। ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ टू सेल या इनकम कह सकते हो या वट गोज आउट गुड्स ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ टू सेल ਆਪਾਂ किस अमाउंट ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ 8,000 ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 2,000 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਸਟ ਆਫਟਰ ਡਿਡਕਟਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ बेटा। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ बेटा, विकास देखो की एंट्री करेगा अपनी बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ विकास ने चीज़ परचेज की है बेटा, विकास को गुड्स आ रही हैं या वह एक्सपेंस है वो करेगा परचेजेज अकाउंट डैबिट, उसको गुड्स आ रही हैं। हुण गिवर कौन है, अमित, क्योंकि उन्हें अमित को बुक्स खरीदियाँ अपना गुड्स खरीदियाँ ने तो अमित बेटा गिवर है। अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट ये थोड़ा क्रेडिट हो जाएगा, परचेजेज अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट थोड़ा ये डैबिट हो जाएंगे। अगे आ जाओ बेटा अपना कैश डिस्काउंट ते। कैश डिस्काउंट थोनों मैं ऑलरेडी लास्ट लैक्चर दस चुका, फिर भी उन्हें मैं एक बार क्लीयर कर देना बेटा। कैश डिस्काउंट दिंदे आप अर्ली पेमेंट ਲਈ कि किसी भी परसन तो असीं आपां कोई भी आपां पेमेंट लैनी है कि वो बंदा अर्ली पेमेंट कर दे, इसलिए उसनूं असीं डिस्काउंट दिंदे आ। मान के चलो किसी बंदे ने 1 ईयर बाद अपना 10,000 देना सी, असीं उसनूं कहा आफ्टर 2 मंथ कि उसी इसी टाइम पेमेंट कर दे, चाहे तुसी 8,000 कर दे, बाकी 2,000 ਤੁਹਾਨੂੰ माफ़ कर दिता जाएगा, डिस्काउंट दे दिता जाएगा। तो किसी तो अर्ली पेमेंट ਲਈ जो डिस्काउंट दिता जाता बेटा उसनूं बोलदा है कैश डिस्काउंट। बेटा ये बुक्स ऑफ अकाउंट भी शो होंदा है, चैक करो। देखो जी, वैन कैश डिस्काउंट इज़ रिसीव्ड, तुसी किसी परसन ਨੂੰ अपना 10,000 ਦੀ पेमेंट करनी सी तो बेटा जिसनूं पेमेंट करनी सी वो हो जाएगा डैबिट, क्योंकि वो रिसीवर है अकॉर्डिंग टू परसन अकाउंट 10,000। ठीक है जी, मान के चलो उसने क्या है कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 2,000 डिस्काउंट दिना, तुसी मैनू 8,000 की पेमेंट कर दो तो बेटा अपने को कितना कैश जा रहा है 8,000 का। अगर बाय चैक कर रहे हैं तो बैंक सानू कितना डिस्काउंट मिल रहा है 2,000 का। तो बेटा क्रेडिटर अकाउंट डैबिट 10,000 टू कैश या बैंक 8,000, थोनू कितना डिस्काउंट मिल रहा है 2,000। बेटा कैश किस अकॉर्डिंग क्रेडिट होया, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग। डिस्काउंट सिर्फ किस अकॉर्डिंग क्रेडिट होया, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आल इनकम आर क्रेडिट, डिस्काउंट थोड़ी इनकम है। कैश वट गोज आउट रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट होया है। परसनल डैबिट का रिसीवर थोड़ा अपना की है बेटा पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग ये डैबिट होया है। अगे आ जाओ बेटा, वैन कैश डिस्काउंट इज़ अलाउड, जो तुसी कैश डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो बेटा, जो तुसी कैश डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो मतलब तुसी किस तो पेमेंट रिसीव करनी है। वंस अगेन मान के चलो कोई राम श्याम या XY है जिस तो तुसी रिसीव करना है, मान के लो डैटर जिसनों असीं की बोलते हैं डैटर जिस तो असीं पेमेंट रिसीव करनी होवे 10,000 से डैटर तो लैने सीगे। ठीक है जी, एक गिवर है अकॉर्डिंग टू पर्सन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, कैश अकाउंट बेटा डैबिट कर देंगे। असीं क्या तुसी 8,000 दे दो कोई गल नहीं, 2,000 असीं उसनूं डिस्काउंट देता बेटा। कैश अकाउंट थोड़ा रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डैबिट हो गया, वट कम इन डैबिट वट कम्स इन। डिस्काउंट अकाउंट बेटा अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट थोड़ा की हो गया डैबिट हो गया। आल एक्सपेंसिज आर डैबिट या आल लॉसिज आर डैबिट। उरे बेटा तुहानूं नुकसान है, तुसी 2,000 का जिथे तुहानूं 10,000 मिलना सी वो तुहानूं 8,000 मिल रहा है, इस करके डिस्काउंट अलाउड की हो गया बेटा डैबिट। देखो ट्रेड डिस्काउंट नहीं शो किया सी बुक्स ऑफ अकाउंट के विच, बट कैश डिस्काउंट शो करना है। ठीक है जी, अगे आ जाओ बेटा कुछ स्पैसीफिक ट्रांजैक्शन होंदियां बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी देखो। सब तो पहला आती है बेटा बैड डैट। बेटा बैड डैट्स वो होंगे हैं जो थोड़ी अमाउंट इरिकवरेबल है, हुण रिकवर नहीं हो सकती। मान के चलो बेटा तुसी की है किसी परसन को उधार दिता सीगा 10,000, हुण किसी भी रीजन करके वो इरिकवरेबल हो गई जिसनों असीं बोलते हैं बैड डैट। दैन बेटा वंस अगेन बैड डैट थोड़ा एक्सपेंस और लॉसिज है। बैड डैट की है एक्सपेंस और लॉसिज, क्योंकि वो रिकवर नहीं हो सकते। लॉस तुसी कह सकते हो, ऐसा लॉसिज ही कवांगे आप एक्सपेंस नहीं कवांगे। तो बेटा ये थोड़ा बैड डैट की है लॉसिज है, तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट बैड डैट की हो जाएंगे बेटा डैबिट। ठीक है, आल लॉसिज एंड एक्सपेंस आर डैबिट। जिस तो पैसे लेने से बेटा वो कौन है हो जाएगा अपना क्रेडिट। देखो जी 10,000 अपने बैड डैट हो गए, जिस पर्सन तो पैसे लेने से हो गया क्रेडिट। क्यों बेटा ये भी सुनना,
ਬੇਟਾ ਡੈਟਰ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਿਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇੱਕ ਡੈਟਰ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਖੜਾ ਸੀ 10,000 ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਰਿਕਵਰੇਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਟਾ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਕੇ। ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਵੇ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਡ ਡੈਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਡੈਟਰ ਆਪਣਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਬੈਡ ਡੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਡੈਟਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ, ਫੁੱਲੀ ਇਰਿਕਵਰੇਬਲ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 10,000 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 2,000 ਦੇਤਾ, ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਡੈਟਰ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ 10,000 ਲੈਣੇ ਸੀ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਉਸਨੇ 2,000 ਦੇਤੇ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਬੈਡ ਡੈਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 8,000। ਬੇਟਾ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋਇਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ। ਬੈਡ ਡੈਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋਇਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਆਲ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਰ ਲੋਸਿਸ ਆਰ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਡੈਟਰ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। 10,000 ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੇ 2,000 ਦੇਤੇ, 8,000 ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਬੈਡ ਡੈਟ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟਾ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਬੈਡ ਡੈਟ ਰਿਕਵਰਡ ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਡੈਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਬਟ 2020 ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੈਸ਼ ਕਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ। 2 ਪਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, 2 ਪਾਵਾਂਗੇ ਬੈਡ ਡੈਟ ਰਿਕਵਰਡ। ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਅਗਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਬੈਡ ਡੈਟ ਸੀਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕੈਸ਼ ਰਿਸੀਵ ਫਰੋਮ ਰਾਮ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਬੈਡ ਡੈਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਬੈਡ ਡੈਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2x ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, 2 ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ 2 ਬੈਡ ਡੈਟ ਰਿਕਵਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਕੀ ਪਾਣਾ? ਬੈਡ ਡੈਟ ਰਿਕਵਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਬੈਡ ਡੈਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਵੇਂ ਡੈਬਿਟ ਹੋਇਆ? ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬੈਂਕਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਕੈਸ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਫॉर ਓਪਨਿੰਗ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੈਂਕ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਰਸਨ ਅਕਾਊਂਟ, ਕੈਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ। ਕੈਸ਼ ਵਿਡਰੋਨ ਫਰੋਮ ਬੈਂਕ, ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ। ਬੈਂਕ ਬੇਟਾ ਗਿਵਰ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਗਿਵਰ, ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਬੇਟਾ ਕੈਸ਼ ਵਿਡਰੋ ਫਰੋਮ ਬੈਂਕ ਫॉर ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼, ਆਫ ਕੋਰਸ ਬੇਟਾ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਦੇ ਆਪਾਂ? ਡਰਾਇੰਗ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਟੂ ਬੈਂਕ। ਕੌਣ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ, ਉੱਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ। ਬੇਟਾ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਚੈੱਕ, ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਰਕੇਸ਼, ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਰਕੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ, ਰਕੇਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਂਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਕਾਸ, ਬੇਟਾ ਵਿਕਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੂ ਬੈਂਕ ਬੇਟਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜਿਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਸੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਡੈਬਿਟ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ 10,000 ਦੇਣੇ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 1,000 ਬੈਂਕ ਚਾਰਜਿਸ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡਰਾਫਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਬੇਟਾ? 11,000, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜਿਸ 1000 ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਰ ਡੈਬਿਟ, ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ? 10,000, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾਫਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਹੁਣ? 11,000 ਦਾ ਬੇਟਾ। ਬੇਟਾ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਸ ਥਰੂ ਚੈੱਕ, ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਰ ਡੈਬਿਟ, ਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਚੈੱਕ ਰਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ, ਬੈਂਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ, क्योंकि क्रेडिट वट गोज आउट, डेबिट वट कम्स इन। चार्जिस पेड बेटा या चार्ज बाय बैंक, बैंक ने किसी भी कारण कोई थोड़े बेटा चार्ज कर ले पैसे, कोई भी चार्जिस बेटा चार्ज कर ले बेटा, बैंक चार्जिस डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस है, बैंक चार्जिस की हो जाएगा, एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट टू बैंक, क्योंकि बैंक के बेटा पैसे डिडक्ट हो रहे हैं। बेटा कोई ड्राफ्ट रिसीव्ड होया, वंस अगेन बैंक विच पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक रिसीवर है, किस कोलों पैसा आया बेटा? कोई राहुल कोलों, तो आप की कर देंगे बेटा टू राहुल, ठीक है, राहुल की हो रहे गिवर है बेटा, ये तां कीता है जे सेम डे असी बैंक में डिपोजिट कराता, ड्राफ्ट रिसीव्ड होया असी सेम डे डिपोजिट करवाता, दैन इनू आप बेटा चैक की तरह ट्रीट करांगे, असी मन्नांगे बैंक का बैलेंस वध गया। अगर मन के चलो सब तो इंपोर्टेंट गल, चैक ड्राफ्ट रिसीव्ड होया तुहाडे कोल,
ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਡੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਟਰੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਐਜ਼ ਅ ਕੈਸ਼। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਸੇਮ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਤਾ, ਦੈਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਟਰੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਡੇ ਅਗਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਟਰੀਟ ਕਰਾਇਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕੀ ਟਰੀਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੈਸ਼ ਟਰੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਲਿਆ ਅੰਕੁਰ ਕੋਲ ਡੈਟਰ ਹੈ, ਟੂ ਅੰਕੁਰ ਗਿਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਉਰੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਡੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਡੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਚੈੱਕ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ, ਐਜ਼ ਅ ਚੈੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਬੇਟਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਡਰਾਫਟ ਤੁਹਾਡਾ 19 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਤਾ, ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੈਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੈਸ਼। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਟਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੈਂਕ ਟੂ ਅੰਕੁਰ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਡੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੈਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਤਾ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਬੈਂਕ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਡੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੇਮ ਡੇ, ਦੈਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ 2x, ਕਿਉਂਕਿ x ਗਿਵਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਡੇ ਨਹੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰੋਗੇ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ 2x। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਚੈੱਕ ਡਿਸਓਨਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਸਓਨਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਆਪਣਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੁਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਕੁਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬੇਟਾ ਅੰਕੁਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਉਰੇ ਡੈਬਿਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਟੂ ਬੈਂਕ। ਬੈਂਕ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਇਆ, ਬੈਂਕ ਗਿਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ। ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜ ਬਾय ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ, ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਰ ਡੈਬਿਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੋਮੀਨਲ ਟੂ ਬੈਂਕ। ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਬੇਟਾ ਪੈਸੇ ਡਿਡਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਸਟ ਅਲਾउड, ਬੱਚੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡਿਡਕਟ ਹੋਣਾ। ਅਲਾउड ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਸੀਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਇਨਕਮ ਆਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਥੋੜਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਡਿਡਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੂ ਬੈਂਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਲਾउड ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਟੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੰਟਰਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਉਰੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਕਮ, ਆਲ ਇਨਕਮ ਆਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, ਬੈਂਕ ਮੇਕ ਪੇਮੈਂਟ ਔਨ ਫਰਮ ਬਿਹਾਫ, ਫਰਮ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇ ਕਰਤਾ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਸਿੰਪਲ ਬੇਟਾ, ਐਕਸਪੈਂਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਰ ਡੈਬਿਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੋਮੀਨਲ ਟੂ ਬੈਂਕ। ਬੇਟਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਰਮ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਬੇਟਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ। ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਉਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਲ ਇਨਕਮ ਆਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੋਮੀਨਲ। ਬੇਟਾ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਬੈਂਕ ਲੋਨ, ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੂ ਕੈਸ਼, ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ। ਬੇਟਾ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਬਾय ਚੈੱਕ, ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਬੈਂਕ। ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਕੀ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੰਡ SBI ਤੋਂ PNB ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਕਿਸ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, SBI ਤੋਂ PNB। ਬੇਟਾ ਦੈਨ ਬੇਟਾ PNB ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ, SBI ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਵਰ ਹੈ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, PNB ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ SBI ਬੈਂਕ, ਕਿਉਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਗਿਵਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ PNB ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਡੈਬਿਟ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, SBI ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, ਗੁਡਸ ਗਿਵਨ ਐਜ਼ ਚੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਡੋਨੇਟਿਡ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ
कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੈਰਿਟੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਰੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਡਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਪਰਚੇਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਡੈਬਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਡਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਕੇ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਬੇਟਾ ਗੁਡਸ ਗਿਵਨ ਐਜ਼ ਸੈਂਪਲ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਉੱਪਰਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਗੁਡਸ ਲੋਸਟ ਬਾਏ ਫਾਇਰ। ਆਲ ਲੋਸਿਸ ਆਰ ਬੇਟਾ ਡੈਬਿਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਆਲ ਲੋਸਿਸ ਆਰ ਡੈਬਿਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼, ਸਿੰਪਲ ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਡਸ ਲੋਸਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਚੈਰਿਟੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਡਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਡਸ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁਡਸ ਲੋਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਲੌਜ ਕੀਤਾ, ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ, ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਸ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋਇਆ 10,000 ਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡੈਬਿਟ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਲੋਸ ਵਧਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਡੈਬਿਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਲੋਸ ਬੇਟਾ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਫੈਕਟ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਲੋਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਲੌਜ ਕਰਤਾ ਬੇਟਾ। ਅਗਲਾ ਬੇਟਾ ਸਿੰਪਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਫੁੱਲੀ ਕਲੇਮ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ। ਉਰੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਿਵਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ। ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਨੀ ਨਾ ਰਿਸੀਵ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ 10,000 ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ, 8,000, ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ, 8,000, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਟ ਲੋਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, 2,000 ਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ 10,000 ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਲੇਮ ਲੌਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 8,000 ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ 8,000 ਮਿਲ ਗਿਆ, 2,000 ਦਾ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੋਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਡੈਬਿਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਲ ਲੋਸਿਸ ਆਰ ਡੈਬਿਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਪਰਚੇਜ਼ ਐਂਡ ਸੇਲ ਆਫ ਫਿਕਸ ਐਸਿਡ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਸੇਲ ਗੁਡਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਤਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਔਰ ਸੇਲ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਫਿਕਸ ਐਸਿਡ ਕਰੋਗੇ ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਫਿਕਸ ਐਸਿਡ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਫਿਕਸ ਐਸਿਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਿਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਟ ਬੇਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਬੈਂਕ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਉਧਾਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਐਸਿਡ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਐਸਿਡ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਐਸਿਡ ਉਧਾਰ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਫਿਕਸ ਐਸਿਡ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਐਕਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਗਿਵਰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸੇਲ ਆਫ ਫਿਕਸ ਐਸਿਡ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਐਸਿਡ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਕਸ ਐਸਿਡ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ 'ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਕਸ ਐਸਿਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਕਸ ਔਰ ਵਾਈ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਐਕਸ ਜਾਂ ਵਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਕੈਸ਼ ਡੈਬਿਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨ ਉਹ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਕਸ ਐਸਿਡ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕੈਸ਼ ਅਗਰ ਕੈਸ਼ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਧਾਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਸ ਜਾਂ ਵਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਫਿਕਸ ਐਸਿਡ। ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਫਿਕਸ ਐਸਿਡ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਆਲ ਇਨਕਮ ਆਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ
ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੰਸਟੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਿੰਪਲ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਚੈੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਚੈੱਕ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੀਅਲ ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਗਿਵਰ, ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਗਿਵਰ। ਬੇਟਾ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਨੀਚਰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਫਰਨੀਚਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਪਣਾ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਡੈਬਿਟ ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਕ ਸੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੂ ਬੈਂਕ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ ਬੇਟਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਟੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚ, ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੋਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਸੰਡਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸ, ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਪੈਂਸ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਰ ਡੈਬਿਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੋਮੀਨਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੀਅਲ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ। ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡਿਊ ਬਟ ਨੋਟ ਪੇਡ, ਕਿ ਡਿਊ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਣਦਾਰੀ। ਅਤੇ ਲਾਈਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਲ ਐਸਿਡ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਡੈਬਿਟ, ਆਲ ਲਾਈਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇਜਿਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਲਈ ਜਾਂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵੇਜਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਸ, ਟੂ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇਜਿਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਈਬਿਲਿਟੀ। ਬੇਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਜਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਨੋਮੀਨਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਰ ਡੈਬਿਟ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇਜਿਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਲਾਈਬਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ, ਡਿਊ ਹੋ ਗਏ, ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੋਮੀਨਲ ਡੈਬਿਟ, ਲਾਈਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਜਾਂ ਅਨਐਕਸਪਾਇਰਡ ਐਕਸਪੈਂਸ। ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਅਨਐਕਸਪਾਇਰਡ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਐਸਿਡ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਿਡ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ 12,000, ਠੀਕ ਹੈ, उसदे विचों 10,000 इस ईयर का 2,000 नैक्सट ईयर का। ध्यान ना सुनना बेटा, जो तुसीं कीता होएगा एक्सपेंस नूं डैबिट किया होएगा 12,000 नाल, हुण तुसीं की है उहदे विचों 2,000 खत्म करने हैं। तो खत्म करने लिए मैं पहला दस के आया कि किसी का भी बैलेंस डैबिट होएगा उन्होंने क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट होएगा असीं डैबिट कर देंगे। उस 12,000 विच बेटा 2,000 एक्सट्रा ने जो नैक्सट ईयर के सीगे, तो जो तुसीं एक्सपेंस किए होने 12,000 डैबिट करता होएगा क्योंकि आल एक्सपेंसिस आर डैबिट। हुण उसनूं खत्म करने लिए असीं की कर देंगे बेटा क्रेडिट, तो एक्सपेंस की हो जाएगा बेटा क्रेडिट। तो हुण प्रीपेड एक्सपेंस क्यों डैबिट होया बेटा, आल एसिड आर डैबिट। थोड़ा प्रीपेड एक्सपेंस किया बेटा एसिड, तब थोड़ा की हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस बेटा डैबिट। ठीक है जी, यही याद रखना एक्सपेंस क्यों क्रेडिट होया, क्योंकि जो असी खर्चा किया असी पूरे 12,000 डैबिट करते सी, उस 2,000 नैक्सट ईयर के सीगे, तो इस करके उस 2,000 को खत्म करने असी की करता बेटा क्रेडिट। बेटा अगे आ गई एक्रूड इनकम, इसनों इनकम अर्न बट ड्यू भी कह सकते हैं, या इसनों यह भी कहने इनकम ड्यू होगी बट रिसीव नहीं की, इनकम ड्यू होगी बट रिसीव नहीं की। वंस अगेन बेटा ये अपना एसिड है, आल एसिड आर डैबिट, आल एसिड आर डैबिट, तो इनकम है बेटा आल इनकम आर क्रेडिट। ठीक है जी, आल एसिड आर डैबिट, आल इनकम आर क्रेडिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। बेटा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तुसी कोई इनकम एडवांस विच ही बेटा रिसीव कर ली, तुसी कोई इनकम एडवांस विच ही रिसीव कर ली। फिर बेटा वही एग्जाम्पल लेना, मान के चलो तुसी 12,000 एडवांस विच 12,000 रिसीव किया है, उस 2,000 नैक्सट ईयर का रिसीव कर लिया बेटा। बेटा जो रिसीव किया होएगा, क्योंकि आल इनकम क्रेडिट होंदी है, तुसी रेंट अगर एडवांस रिसीव किया है, तुसी 12,000 क्रेडिट किया होना बेटा। जो रेंट रिसीव किया होएगा 12,000 तुसी क्रेडिट किया होएगा, बट इस 12,000 में 2,000 एक्सट्रा ने जो नैक्सट ईयर दे ने,
ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਟੂ ਰੈਂਟ ਰਿਸੀਵਡ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ। ਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 2000 ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2000 ਨਾਲ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਰੈਂਟ ਰਿਸੀਵਡ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਆਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ। ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਬੇਟਾ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਪਿਆ, ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਫੋਲ ਇਨ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੀ ਐਸਿਡ ਡਿਊ ਟੂ ਆਪਣਾ ਪਾਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ, ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਬੇਟਾ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ, ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਰ ਡੈਬਿਟ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਬੇਟਾ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਬੇਟਾ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਇਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਬੇਟਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਡੈਬਿਟ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਡੈਬਿਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਕਸ ਐਸਿਡ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਲੈਂਸ ਘਟ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਓਪਨਿੰਗ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਸਿਡ ਬੈਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬੈਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ, ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਸਿਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੈਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆ ਬੇਟਾ ਉਹ ਗੁੱਡ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਬੇਟਾ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਰਨਲ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਟਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬੇਟਾ PDF ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਬੇਟਾ, ਓਕੇ ਜੀ।